السلام علیکم، روزنگر کے ساتھ میں ہوں ایمان نواز اور میں ہوں محمد حسنین۔ روزنگر کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ کو بتائیں کہ ڈگری میں یوم دفاع پاکستان کے موقع پر پاک فوج کے شہداء کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ ڈگری میں یوم دفاع پاکستان کے موقع پر پاک فوج کے شہداء کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ قرآن خوانی کے بعد شہداء کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ پاک فوج 6 ستمبر 1965 کو دشمن کے بزدلانہ وار کا جس جواں مردی سے جواب دیا، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ پاک فوج کے شہداء نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، یہ قابل فخر ہے۔ پاک فوج کے جوان اور افسران آج بھی جس طرح اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سیلاب زدہ علاقوں میں عوام کی خدمت کر رہی ہیں، اس پر قوم ان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ یوم دفاع کے موقع پر گجرات کے نواحی گاؤں لادلیاں میں نشان حیدر پانے والے بہادر میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے مزار پر پروقار تقریب کا انعقاد۔ تقریب کے مہمان خصوصی میجر جنرل ہارون اسحاق راجہ اور لیفٹیننٹ کرنل اسد راجہ تھے۔ تقریب کا حوالہ سید عابد علی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں۔ یوم دفاع کے موقع پر گجرات کے نواحی گاؤں لادیاں میں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے مزار پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی میجر جنرل ہارون اسحاق راجہ نے میجر عزیز بھٹی شہید کے مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی، شہید کے درجات کی بلندی، ملک میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی اور شہید کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ پروقار تقریب میں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کا بیٹا میجر ظفر بھٹی، بھانجی شہین بھٹی، ڈیپٹی کمشنر گجرات عامر شہزاد کانگ نے خصوصی شرکت کی۔ نشان حیدر حاصل کرنے والے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے خاندان والوں کا کہنا تھا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم شہید کے خاندان سے ہیں۔ میرے والد کے بڑے بھائی تھے عزیز بھٹی شہید نشان حیدر۔ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہم شہید کے خاندان سے ہیں، نہ صرف ذاتی طور پہ، میرے خیال میں ہمیں بذات ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں اس فخر ہے کہ ہمارے پاس ایسے جوان موجود ہیں جو اپنے ملک و ملت کے لیے جان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاک فوج کے افسران، جوان، قومی ہیرو کے خاندان کے افراد اور اہل دہیہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ نشان حیدر حاصل کیا، ہم جب بھی ہم کا سنتے ہیں تو ہمارا جوش مارتا ہے، پاکستان فوج زندہ باد۔ ہم یہاں آئے ہیں سلطان فاتح آنے کے لیے اور ہمیں فخر ہے اپنے ان شہیدوں پر۔ شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید عابد علی، روز نیوز گجرات۔ وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پوری پاکستانی قوم آج یوم دفاع پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ یوم دفاع پاکستان کے سلسلے میں میجر مسعود اختر کیانی شہید کے مزار پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات راجہ ساجد جنڈوا کی اس رپورٹ میں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ پوری پاکستانی قوم آج یوم دفاع پاکستان وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھرپور قومی و ملی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ 6 ستمبر 1965 کے شہداء کی جرأت و بہادری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میجر مسعود اختر کیانی شہید ستارہ جرأت کے مزار پر ایک سادہ اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں عزیز و اقارب کے علاوہ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر SHO تھانہ کوٹہ سید شاہد گیلانی نے شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور مرحوم کی روح کے صالح ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ اور آج کا یہ عظیم دن ہے 6 ستمبر کا، ہماری بے مثال بہادر آرمی کی جتنی قربانیاں ہیں، جس کی جتنی مثال دی جائے، اور اس کے ساتھ عوام نے جس طریقے سے محاذ پہ لڑے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کبھی راجہ عزیز بھٹی نے اور کبھی راجہ سرور شہید نے، کبھی لانس لائق محفوظ شہید نے اور کبھی چونڈا کے محاذ پر میجر راجہ مسعود اختر کیانی شہید نے دشمن کو للکارا اور بھارت کی پیش قدمی کو روک دیا اور چونڈا کے محاذ پر وہ جامع شہادت نوش فرمائی۔ یہ بات ہے 6 ستمبر کی، وہ انجرڈ ہوئے اور 23 سپٹمبر کو ان کی شہادت ہوئی۔ یہ ساری
लाजवाल कुर्बानियां अर्ज वतन के लिए हैं। जिस तरह पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज ने, पाकिस्तान रेंजर्स ने, पाकिस्तान पुलिस ने जिस तरह हमेशा जानफशानी से और फर्शनासी से इस मुल्क की हिफाजत की, हम अपनी तरफ से अलियान कोटा की तरफ से उन तमाम शहदाओं को खराज अकीदत पेश करते हैं। मेजर मसूद अख्तर कियानी शहीद 1965 की पाक भारत जंग में चुंडा सियालकोट के महाज पर तैनात थे और दुश्मन को शिकस्त फाश देने के बाद वो अपने साथियों को जलते हुए टैंकों से निकालते हुए 7 सितंबर को शदीद जख्मी हुए और 23 सितंबर 1965 को जामे शहादत नोश किया। उन्हें बाद आज शहादत सितारे जुरत से नवाजा गया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मेजर मसूद अख्तर कियानी शहीद सितारे जुरत 1965 की पाक भारत जंग में अपनी जान का नजराना पेश करके न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, बल्कि खित्ता पुठवार और पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। कैमरामैन अली रजा शेख के साथ साजिद युवा, रोज न्यूज, कहूका। कसूर जिले इंतजामिया की तरफ से 1965 की जंग के 75 से जायद पाक फौज के गुमनाम शहदा के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसीलात कसूर से वकास ज़ेब कम्बो की इस रिपोर्ट में देखिए। 6 सितंबर का दिन हमें उन शहदा की याद दिलाता है जिन्होंने भारतीय फौजियों को नाको चने चबवा कर शिकस्त से दो चार किया। आज उन शहदा की कुर्बानियों की याद में कसूर दिल्ली इंतजामिया की तरफ से 1965 की जंग के 75 से जायद पाक फौज के मदफून गुमनाम शहदा के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद उमर, असिस्टेंट कमिश्नर सज्जाद बाबर, शेख कैसर अयूब समेत शहरियों ने शिरकत की और बहादुर गुमनाम शहदा की कब्रों पर फूल निशावर करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। 6 सितंबर वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान की बहादुर, दलेर और गयूर अफवाज ने भारत का ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वो दोबारा मैली आंख से पाकिस्तान को देखने की जरूरत नहीं करती। शोहदा हमारे वतन का फख्र और हमारे माथे का जुमर है। पूरी कौम उन शोहदा की कुर्बानियों की मकरूज है। प्यारे पाकिस्तान पर जान कुर्बान करने की लाजवाल दास्तान सब्ज हलाली परचम पर जान कुर्बान करने वाले अठीरपुर कसूर के सवार रहमत अली हैं। 1965 की पाक भारत जंग में अपने वतन की मोहब्बत से जवा मर्दी से लड़ते हुए वाघा बॉर्डर पर शहादत को गले लगाया और सितारा जुर्रत सवार रहमत अली की फैमिली को अपने नादर और बहादुर सपूत की शहादत पर फख्र है। सवार रहमत अली शहीद मेरे मामू हैं और 1965 में वाघे बॉर्डर पर लड़ते हुए शहीद हुए और हमें लेटर मिला और हमें महसूस तो हुआ, लेकिन हम खुश हैं कि वो बड़ी कुर्बानी के साथ उन्होंने जंग लड़ी है। आज के दिन हमें अहद करना होगा कि अर्ज़ मुक़द्दस और प्यारे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए पाक फौज के शाना बशाना हम अपने खून का आखिरी कतरा भी बहाकर पाक फौज के साथ खड़े हैं। कैमरामैन वसीम मेहू के साथ वकास ज़ेब कम्बो, रोज न्यूज, कसूर। नाज़रीन, यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर फैसलाबाद में भी 800 फीट लंबे पाकिस्तानी परचम के साथ पुरजोश अंदाज में रैली निकाली गई, जिसमें असातिज़ा समेत तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात फैसलाबाद से नदीम हुसैन रिजवी की इस रिपोर्ट में देखिए। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से फैसलाबाद में 800 फीट लंबे पाकिस्तानी परचम के साथ एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें तलबा और असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका का कहना था कि आज के दिन 1965 की जंग में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी लाजवाल कुर्बानियां पेश करके भारत को नाको चने चबवा कर अपने हरीफ को एक बड़ी शिकस्त से दो चार किया। ये एक ऐसा दिन है पाकिस्तान की तारीख में जो दुश्मनों के लिए भी एक खबर है और दोस्तों के लिए भी एक खबर है, क्योंकि वो दोस्त जो दोस्त दुश्मन बन जाए उनको भी पता होना चाहिए कि हम एक ऐसी कौम से उठे हैं जो कि हर हाल में अपने वतन का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। आज 6 सितंबर है, जैसे कि आज के दिन हमारे पाकिस्तानी फौजियों ने इंडिया के फौजियों का नाक में चने चबाए। हम अपनी पाकिस्तानी फौज का सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद। सारे यकजहती बनाने के लिए ये 800 फुट लंबा परचम जो है वो लहराया है और इसमें हम ये मैसेज देते हैं कि हम पाक फौज के साथ हमेशा खड़े हैं और पाकिस्तान की ताबीर के लिए उनका हमेशा साथ रहेंगे। रैली में शरीक असातिज़ा और तलबा का मजीद कहना था कि हमें अपनी फौज के जवानों पर हमेशा फख्र रहेगा जो दिन रात मुल्क की सलामती के लिए सरहदों पर डटे हुए हैं। ऐ राह हक के शहीदों, सफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ये रैली आज फैसलाबाद में 6 सितंबर के हवाले से पाक फौज को सलाम कहते हुए इस अज़म के साथ मनाई जा रही है कि पाकिस्तान की खातिर हमारी जानें कुर्बान। कैमरामैन उमर खान के साथ नदीम हुसैन, रोज न्यूज, फैसलाबाद। नाज़रीन, यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर चेयरमैन पंजाबी सिख संगत पाकिस्तान सरदार गोपाल सिंह चावल की क़यादत में पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई, जिसमें मकामी सिख रहनुमाओं ने शिरकत की। तफसीलात अरशद डोगर की इस रिपोर्ट में।
दिल्ली के शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी। सिख रहनुमाओं का कहना है, हमारी बहादुर फौज हमारा फख्र है, जिसने 6 सितंबर 1965 को बुज़दिल दुश्मन भारत के नापाक अज़ाइम खाक में बुलाकर दुनिया को यह पैगाम दिया कि इस अर्ज़े पाक की तरफ देखने वाली हर मैली आंख निकाल दी जाएगी। मां ने पुत जम्मे सन, उन्होंने जड़ियां कुर्बानियां दित्तियां, कर्नल शेर खान ने, राशिद मिन्हास ने, मेजर अजीज भट्टी शहीद ने, उन्होंने दस दिता दुनिया दे विच कि पाक फौज दुनिया की सब तो अच्छी फौज है। और अज असी सिख कौम, साडा जड़ा मेजर हरचरण सिंह पाक आर्मी च बैठा है, उनके एक इशारे के मुंतज़िर हैं। अगर जिस टाइम वो इशारा करेगा तो सब तो पहला इस धरती वास्ते सिख कौम का लहू डुलेगा। और अज ननकाना साहब की संगत ने अपने शहीदों नाल इजहार यकजहती का इजहार किया और असी बड़े प्यार नाल बड़े धूमधाम नाल कहने हैं कि पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी। 6 सितंबर ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਖੜੀ ਹੈ। सिख बरादरी ने इस अज़म का भी इजहार किया कि वो वतन अजीज के दफा के लिए अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और हर कुर्बानी के लिए तैयार है। मोहम्मद अरशद डोगर, रोज न्यूज, ननकाना साहब। सियालकोट में 6 सितंबर यौम दिफा के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शिरकत पर स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर हमीदुल्लाह, रुकने सूबाई असम्बली चौधरी मोहम्मद अखलाक, DPO ज़ीशान रजा को खुशामदीद कहा गया। पुलिस तंजीम शहरी दिफा और रेस्क्यू 1112 के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की। मुल्क व कौम की सलामती, शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। तकरीब में स्टेशन कमांडर हमीदुल्लाह, MPA चौधरी मोहम्मद अखलाक, DPO ज़ीशान रजा ने। वेलकम बैक। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान उन बहादुर सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने वतन के दिफा के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। इस दिन पाक फौज और अवाम ने मिलकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया और उनकी जहरियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया था। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली ने यौम दिफा पर रोज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, बता रहे हैं एजाज खान अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह आज पिशावर में भी 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान का दिन शाया निशान तरीके से मनाया जा रहा है। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली क्या कहते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। कि हर साल हम ये मनाते हैं, हमारी पाक फौज मनाती है और उसका मकसद ये होता है कि हम अपने मुल्क का जो दिफा है वो देख लेते हैं और उसको मजीद मजबूत करने का अज़म करते हैं हर साल कि हमारी पाक फौज हमेशा इस मुल्क के लिए लड़ी है, इस मुल्क के लिए रही है और जब भी मुश्किल वक्त आता है पाक फौज सामने आती है। आज भी वो सैलाब के मुतासरीन के लिए काम कर रही है। मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह पूरी कौम अपनी फौज के साथ। आज यौम दिफा मनाया जा रहा है और ये वो दिन है जब हमने दुश्मन के दांत कट्टे कर दिए थे। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने दुश्मन मुल्क के हमलों को नाकाम बनाया था और पाकिस्तान की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया था। तो आज के दिन पे ये हम अपना तजदीद अहद करते हैं और इस बात का इरादा करते हैं कि पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ, अपनी बड़ी फौज, अपनी फ़िज़ाई फौज और बहरी फौज के साथ खड़ी है। आज यौम दिफा पाकिस्तान है। ये वो दिन है जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया था। हमारे पाक फौज की जवानों ने डट के मुकाबला किया। सिर्फ पाक फौज की जवानों ने बल्कि पूरे पाकिस्तान के आवाम, हर आम और खास ने मिलकर इसका मुकाबला किया था और अपने मुल्क के दिफा के लिए मुल्क का हर जवान जो है हर दम तैयार रहता है। तो ऐसे दिन में हम अपने अफवाज पाकिस्तान को खराजी तहसीन पेश करते हैं। आज यौम दिफा पाकिस्तान है और ये उस याद को ताज़ा करती है जब कौम ने एक बहुत बड़े दुश्मन के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत की थी और उनको शिकस्त भी दी थी और अब पाकिस्तान उससे ज्यादा मजबूत हो चुका है। अब कोई भी दुश्मन, चाहे वो पहला वाला हो और कोई नया हो, तो मेरी आंख से भी नहीं देख सकता और ये हमें ये याद
یاد دلاتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی دفاع کیا تو اور ہم اس سے اور زیادہ مضبوط ہیں۔ الحمدللہ آج پاکستان ایک مضبوط قوت بن چکا ہے جو دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیمرامین اسد لطیف کے ساتھ محمد اعزاز خان، روز نیوز، پشاور۔ ناظرین، یوم دفاع پاکستان پر گورنمنٹ گرلز ماڈل ہائی اسکول خانیوال میں باسکٹ بال مقابلہ جات منعقد ہوئے۔ ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر سیف اللہ جاوید اور سی ای او ایجوکیشن تھے۔ مہمانوں نے جیتنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ تفصیلات محمد شفیق کی اس رپورٹ میں۔ آنے والی یوم دفاع پاکستان ڈے پر گورنمنٹ گرلز ماڈل ہائی اسکول میں باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ باسکٹ بال کے مقابلوں میں ملتان اور خانیوال گرلز ماڈل ہائی اسکول کے درمیان میچ ہوا۔ میچ میں خانیوال کی ٹیم نے 4 اور ملتان کی ٹیم نے 3 پوائنٹ سکور کیے۔ خانیوال گرلز ماڈل ہائی اسکول نے 1 پوائنٹ سے میچ جیت لیا۔ میچ میں اسکول پرنسپل سمیت استاذہ کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ باسکٹ بال کے مقابلوں کا انعقاد صدر اسپورٹس ایسوسی ایشن عثمان پراچا اور جنرل سیکرٹری نے کیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان باسکٹ بال ہونے پر بچیوں نے خوب جشن منایا، خوشی کا اظہار کیا اور تالیاں بجا کر خوب داد دی۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ اور یہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس حوالے سے کہ جو ہماری خواتین ہیں، ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں اور مردوں کے بالکل شانہ بشانہ ہیں، اور اگر اسی طرح ہی چلتے رہا تو انشاءاللہ مردوں سے بھی آگے نکلیں گی۔ اور باسکٹ بال کی ایک ایسی گیم ہے جس میں بچوں کی جو ہے گروتھ بڑھتی ہے اور یہ بہت سستی گیم ہے باقی گیمز کی بنسبت، اور یہ ہمارے سیکٹری ساؤتھ کا ایک ویژن بھی ہے کہ بچوں اور بچیوں کو اسپورٹس ایکٹیویٹی میں پروموٹ کیا جائے۔ جی الحمدللہ ہمیں بہت خوشی ہوئی، ہم نے بہت محنت کی تھی اس گراؤنڈ میں، اللہ نے اس کا صلہ ہمیں دیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارے ایونٹ اسلام آباد لاہور میں اسی طرح ہم ون کر کے آئیں گے، اپنے ملک اور اپنے شہر کا نام روشن کریں گے۔ باسکٹ بال کے اختتام پر اسسٹنٹ کمشنر سیف اللہ جاوید اور سی ای او ایجوکیشن سہیب چودھری اور جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ پریس کلب اشرف پراچا نے جیتنے والی ٹیم میں فرسٹ ٹرافی اور سیکنڈ تقسیم کی۔ دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کو ٹرافی دی اور میچ میں شرکت کرنے والوں کو شیلڈیں بھی پیش کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد شفیق، روز نیوز، خانیوال۔ قاضی احمد رورل ہیلتھ سینٹر میں گزشتہ 15 روز سے عمارت پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ سیکریٹری صحت کی خصوصی ہدایت پر ہسپتال کی عمارت میں پڑی ادویات اور مشینری کو پاک آرمی کی مدد سے نکالا گیا ہے۔ قاضی احمد رورل ہیلتھ سینٹر میں گزشتہ 15 روز سے عمارت بارش کے پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، جس پر سیکریٹری صحت کی خصوصی ہدایت پر اسپتال کی عمارت میں پڑی ادویات اور مشینری کو پاک آرمی کی مدد سے نکالا گیا۔ پاک آرمی کی کشتی کے ذریعے ریسکیو آپریشن کر کے ادویات سمیت دیگر سامان کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ پاک آرمی کی کوششوں سے کروڑوں روپے کی ادویات اور مشینری کو ضائع ہونے سے بچا لیا گیا۔ ناظرین، انتظامی نااہلی کے باعث نواب شاہ شہر کی سڑکیں سیلاب زدہ علاقوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ گندے پانی کے باعث اسکول کے بچوں اور نمازیوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر بنانے کی اپیل کی ہے۔ تفصیلات نیک محمد کی اس رپورٹ میں۔ 10 روز سے زائد ہو چکے ہیں، بارشوں کا سلسلہ تھم چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شہر کے متعدد علاقے گندے پانی میں ڈوبے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نہ صرف منوآباد، اسرپورہ، پاک کالونی، غلام رسول شاہ کالونی اس وقت سیلاب زدہ علاقوں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ علاقہ مکین شدید پریشان۔ 1 سال ہو گیا سے ہم اتنے پریشان ہیں کہ گھر سے نہیں نکلتے، مسجد قریب ہے، مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں، نمازی سب پریشان ہیں، اور یہاں کا جو سینٹ ہے اس نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ ہم مظاہرہ کر کے تھک گئے، بہت چھوٹے بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں، اور انتظامیہ بالکل بھی کہیں بھی پورے شہر میں نظر بالکل بھی نہیں آ رہی، بالکل بھی انتظامیہ نظر نہیں آ رہی۔ اور یہاں پر چیئرمین، وائس چیئرمین تمام پیپلز پارٹی کے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں ہمارے پہ اختیارات نہیں ہے، ہمارے پہ وہ نہیں ہے۔ ان کو اختیارات دیے جائے اور تاکہ علاقے کے سارے کام بالکل خیر خیریت سے ہو اور اچھے کام ہو۔ انتظامیہ کام بالکل بھی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی کسی بھی قسم کی۔ یہاں پر واٹر سپلائی کا بھی مسئلہ ہے اور گٹر لائن کا بھی مسئلہ ہے۔ یہاں پر شہریوں کا ڈپٹی کمشنر، وزیر بلدیات سمیت اعلیٰ حکام سے مطالبہ فوری طور پہ ضلع شہید بے نظیر آباد اور نواب شاہ میں صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر بنائی جائے۔ نیک محمد ملک، روز ٹی وی، نواب شاہ۔ پاک پتن میں کھاد ڈیلرز کی من مانیاں جاری، کسان یوریا کھاد کے حصول کے لیے سارا دن ذلیل و خوار ہونے کے باوجود بھی بلیک میں مہنگے داموں کھاد خریدنے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات مرزا عمر دراز کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاک پتن میں یوریا کھاد کا حصول کسانوں کے لیے دشوار ترین کام بن گیا، کبھی منت سماجت کبھی احتجاج، لیکن یوریا کھاد کی فراہمی آسان عمل نہ بن سکا۔ ڈیلر مافیا نے 2250 والی کھاد 2600 سے 2700 روپے کی بوری کر دی۔ کسان
किसानों का कहना है बर वक्त खाद न मिलने की वजह से मकई और धान की फसल शदीद मुतासर होने का खदशा है। बिजली बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है, इंदा यूनिट साढ़े तो नहीं भरया जाता है, ठीक है ना। अगर भी यूनिट भरया जाता है असी अपने फसलों को पानी लाने हैं कि उसके बावजूद सानू खाद नहीं मिल रही। सोना यूरिया खाद सानू बिल्कुल नहीं मिल रही, अगर मिलती है तो 2700-2800 रुपए की ब्लैक मिल रही है। हुकूमत का रेट 2200 2100 रेट है। साड़ियां फसल तबाह हो चुकी हैं, ठीक है। बगैर मक्की नूं मैं पानी लाया बगैर खाद तो ख्याल कर साडे किसानां दा। इधर देखो साडे धान है तो तबाह हो गया, इधर मक्की है कि बगैर खाद तो मैं पानी लाई खड़ी ते बिल भरने आ डिगियां दे खास कर बड़े औखे होए खड़े ने। उस तो हट ते आ जिहड़ी खाद हैगी है इस महंगाई दे दौर दे विच 2700 ते 2800 ब्लैक विच ही आ रहे हैं। साडी वज़ीर आला पंजाब ते कमिश्नर साहिवाल ते डिप्टी कमिश्नर पाक पतन अगे अपील है कि फौरी तौर ते इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की। किसानों का मुतालबा है कि मुतलका इदारे यूरिया खाद की फराहमी बर वक्त और सरकारी नरखनामे पर यकीनी बनाए, जबकि इंतजामिया का दावा है कि यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। कैमरा टीम के साथ मिर्जा उमर दराज, रोज न्यूज, पाकपतन। स्टूडेंट्स काउंसिल के लिए मुंतखब होने वाले 20 हाई स्कूल्स के 60 तलबा और तालिबात की गवर्नमेंट गर्ल्स केनाल हाई स्कूल राजनपुर में तकरीब हल्फ बर्दारी। शुरका का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों में कायदाना सलाहियतें उजागर होती हैं। मजीद तफसीलात खुर्रम शहजाद भुट्टा की इस रिपोर्ट में। राजनपुर के हाई स्कूल्स में स्टूडेंट काउंसिल के लिए मुंतखब होने वाले 20 स्कूलों के 60 ओहदेदार तलबा और तालबात ने अपनी जिम्मेदारियों का हल्फ उठाया। तकरीब में शरीक मेहमान खसूसी CEO एजुकेशन वजीर अहमद आगा का कहना था कि तालीमी शौक और कायदाना सलाहियतों को उजागर करने के लिए ये प्रोग्राम मुफीद साबित होगा। तालीमी शौक पैदा होगा, बल्कि हमारा रिटेंशन भी बेहतर होगी और बच्चे दूसरे जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको भी ये हमारे लिए मुआविन साबित होंगे और स्कूलों में एक अच्छी फिजा पैदा होगी। अपने ओहदों का हल्फ उठाने वाले ओहदेदार तलबा और तालबात का कहना था कि वो अपने स्कूलों में तालिब इल्मों के मसाइल को हल करने के लिए स्कूल इंतजामिया से हर वक्त राब्ते में रहेंगे और स्कूल का निजाम मजीद बेहतर करेंगे। मैंने आज जो हल्फ उठाया है वो ये सोचकर उठाया है कि मैं अपने स्कूल को ज्यादा मजीद तरक्की करवा सकती हूँ और अपने स्कूल के तालिबात की मुश्किलात को हल कर सकती हूँ। सिर्फ ये नहीं कि हल्फ उठा लिया तो अब हमने अपने स्कूल के नज़्म ज़ब्त को कायम करना है, जो तुलबा के मसाइल हैं उनका आवाज उठाना है। स्टूडेंट काउंसिल की तकरीब हल्फ बर्दारी में राव मोहम्मद तारिक, शमानाज और चौधरी नूर अहमद समेत चौधरी मोहम्मद नवाज और दीगर अफसरान शामिल थे, जबकि अपने ओहदों का हल्फ उठाकर तुलबा तालबा के लिए बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाह दिखाई दिए। कैमरा टीम के हमरा खुर्रम शहजाद भुट्टा, रोज न्यूज, राजनपुर। गलत नाम पुकारने पर कातिल क्लास फेलो ही निकला। शकरगढ़ सर्कल के थाना नूरकोट पुलिस की भरपूर कार्रवाई, अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस कर लिया। थाना नूरकोट में अंधे कत्ल की वारदात में मुलव्विस नामालूम मुलजिम को ट्रेस कर लिया गया। नामालूम मुलजिमान ने नौजवान को अगवा करके कत्ल कर दिया था, जिस पर डीपीओ नारावान ने नोटिस लेकर मोहम्मद खालिद डीएसपी शकरगढ़ की सरबराही में टीम को तश्कील देकर मुलजिम की गिरफ्तारी का टास्क दिया, जिस पर मुतल्लिका टीम ने सरतोड़ कोशिशों से अंधे कत्ल की वारदात में मुलव्विस मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ जुर्म करते हुए कहा कि इसने अपने क्लास फेलो को महज नाम गलत पुकारने पर कत्ल किया और उसकी नाश को खुद ठिकाने लगाया। नाज़रीन, एसएसपी खैरपुर जफर इकबाल मलिक का तबादला कर दिया गया। रोहेल खान खोसो ने एसएसपी खैरपुर का चार्ज संभाल लिया। एसएसपी खैरपुर रोहेल खान खोसो ने आज जिला खैरपुर का चार्ज संभाल लिया है। एसएसपी पैको पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने जनरल पुलिस डीएसपी ऑफिस की तमाम ब्रांचेस का दौरा भी किया, इसके अलावा स्टाफ के साथ तारुफ भी किया। इस मौके पर एसएसपी खैरपुर रोहेल खान खोसो का कहना था कि अवाम की जानो माल की हिफाजत करना हमारे फराइज में शामिल है। मैं तवक्कुआत रखता हूं कि खैरपुर के शहरी सिविल सोसाइटी पुलिस से ताउन करेंगी ताकि जिले भर में अमन व अमान की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाई जाए।